салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 7 марти тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома абдухалил холиқзода ба 9 соли зиндон маҳкум шудааст, на ба 6.5 сол. дар Уфа як тоҷик аз қабати 9 бино афтоду зинда монд. ҷаримаи як зан дар Хуҷанд барои маъракаи ноншиканон ва сафеди барон. ташкили ярмарка бо нархҳои арзонтар барои кормандони вазорати корҳои дохила дар арафаи 8 март. ҳушдор аз хатари фурӯ рехтани тармаҳо дар рӯзҳои 7-8 март. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи олии тоҷикистон абдухалил холиқзода муаллифи китоби аводиси рӯзгори манро ба 9 сол аз озодӣ маҳрум кардааст. дар ин бора рӯзи 7 марти соли 2024 шӯъбаи иттилоотии додгоҳи олӣ дар посух ба дархости хабаргузории Азия Плюс иттилоъ додааст. қаблан манобаи ғайрирасмӣ хабар дода буданд ки додгоҳи олӣ рӯзи 22 феврали соли 2024 муаллифи китоби аводиси рӯзгори ман абдухалил холиқзода, муҳаррири ин китоб абдуқодири рустам ва ношири он мудири нашриёти Эрграф Суроб Раҷабзодаро бар асоси қисми 2 модда 189 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба барангехтани киною адовати иҷтимоӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон гунаҳгор шинохта, абдухалил холиқзодаро ба 6 солу 6 моҳи зиндон, абдуқодири рустамро ба 4 солу 6 моҳи зиндон ва Суроб Раҷабзодаро ба 1 соли зиндон маҳкум кард. шӯъбаи иттилоотии додгоҳи олии Тоҷикистон дар посухаш ба Азия Плюс навиштааст ки Холиқзода на фақат бо моддаи 189, балки ҳамчунин бар асоси моддаи 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба қочоқ ба миқдори зиёд гунаҳгор дониста шуда, нисбат ба ӯ ҷазои ниҳоӣ дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 9 сол ва ҷарима ба андозаи 1200 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 76800 сомонӣ таъин карда шудааст. ҳукмро коллегияи додгоҳӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии додгоҳи олӣ рӯзи 22 феврали соли 2024 содир кардааст. бар асоси ҳукми додгоҳ ба Рустам Абдуқодир бар асоси моддаи 189 қисми 2 ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 4 солу 6 моҳ таъин карда шудааст. Раҷабзода Суроб Тоир ба 1 соли зиндон маҳкум шудааст, вале на бар асоси қисми 2 моддаи 189, балки бо моддаи 295 қисми 1 суистифода аз ваколат аз ҷониби кормандони муассисаҳои тиҷоратӣ ва муассисаҳои дигар. парвандаи китоби Холиқзода яке аз пурсарусадотарин парвандаҳои вақти охир дар Тоҷикистон ба шумор рафта, дар ҷомеа сару садои зиёде ба вуҷуд овард. ин парвандаро Достони кӯли Тоҷикистон моҳи августи соли 2023 оғоз кард ва дар аввали моҳи январи соли 2024 ба додгоҳи олӣ супурд ва баррасияш 19 январ оғоз ёфт. ҷилди аввали китоби ёддоштҳои Абдухалил Холиқзода бо номи Моҷарои рафта соли 2019 ва ҷилди дуюми ёддоштҳояш бо номи Аводиси рӯзгори ман моҳи марти соли 2023 нашр шуд, вале моҳи июни соли 2023 дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар атрофи ин китоб баҳси гарме барпо шуд ва бархи корбарон Холиқзодаро ба маҳалгароӣ ва пас задани шаъну эътибори намояндагони минтақаҳои дигари Тоҷикистон айбдор карданд. абдухалил Холиқзода рӯзи 7 августи соли 2023, Суроби Раҷабзодаро 14 август ва Абдуқодири Рустам 31 август дастгир шуданд. Юсуф Раҳмон, додстони кӯли Тоҷикистон, рӯзи 15 август дар нишасти хабарияш гуфт ки фармони боздошти Абдухалил Холиқзодаро шахсан худи ӯ додааст. аммо мунтақидон ва мухолифини ҳукумат парвандаи китоби аводиси рӯзгори манро ҳамлаи бепарда ба озодии баён ки бейнам дар Тоҷикистон хеле маҳдуд шудааст маҳкум мекунанд. ба ақидаи мунтақидон сабаби аслии таъқиби муаллифи китоб интиқодҳояш аз фазои имрӯзаи кишвар, бахусус аз фишор ба сармоягузорону соҳибкорон ва ба як маризи фарогир табдил ёфтани фасоду коррупсия дар Тоҷикистон асту қиссаи он ҷавонзан танҳо як баҳона шуд. раёсати ҳимояти мулкии шаҳри Уфа дар саҳифааш дар шабакаи ВКонтакте дар бораи як ҳодисаи ба таври муъҷиза аз қабати 9 бино афтодану зинда мондани як нафар хабар дод. ин нафаре ки худо умри дуборааш дод, як муҳоҷири 33 сола аз Тоҷикистон будааст. бино ба гузориши раёсати ҳимояти мулкии шаҳри Уфа,
حادثه روز 2 مارت سال 2023 در یک بنای ساختمانش هنوز ناتمام در کوچه نووسیل در میکرورایون اینورسی پایتخت جمهوری باشکردستان روسیه رخ داده است. گفته می شود کارگر شرکت ساختمانی با زینه‌پایه بالا می برآمد ولی متاسفانه پیشپا خورده از قبت نهم بنا افتید. خوشبختانه او به زمین نیفتاد بلکه در قبت ششم بنا درماند و همین سبب نجاتش از مرگ ناگزیر گردید. به جای حادثه نجات بخشان از ریاست حمایت ملکی شهر اوفا آمده به مهاجر تاجیک در جای درماندش کمک طبی اولیه رساندند و سپس او را پایین آورده به ماشین یوری تاجری سوار کردند. گفته می شود طبیبان مهاجر تاجیک را به بیمارستان برده خواباندند. درباره وضع سلامتی او و جراحات برداشتش یگان معلومات داده نشده است. هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار با معاش بهتر به خارج و اساساً به روسیه می روند. هر سال از کشورهای دیگر اساساً از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران کاری به تاجیکستان چندین میلیارد دلار پول فرستاده می شود. پولهای فرستاده مهاجران یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده ها در تاجیکستان باقی می ماند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 6 مارت سال 2024 با تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی بخشیده به روز مادران در توقفگاه وزارت کارهای داخلی نمایش فروش محصولات خوراکه برای کارمندان مقامات میلیسیا دایر گردید. گفته می شود در این یارمارکه محصولات غذایی از قبیل گوشت و برنج و روغن و شکر، تخم و ارد، کارتوشک و پیاز، نوع‌های گوناگون میوه و دیگر محصولات مورد نیاز مردم با نرخ‌های نسبت به بازار و مرکزهای سودا 30% ارزانتر پیشکش خریداران کرده شد. همچنین با تشبث رهبریت وزارت بعضی از محصولات خوراکواری به زنان کارمندان میلیسیا به طور رایگان تقدیم کرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاکید کرده است که در عرفه همگونه جشن و مراسم‌های عیدانه چنین نمایش‌ها پیوسته از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی تشکیل کرده می شود. تشکیل یارمارکه‌ها برای کارمندان وزارت کارهای داخلی در عرفه عید و جشن‌ها در جامعه واکنش‌های گوناگون را به وجود می‌آورد. برخی از این تشبث انتقاد می‌کنند و می‌گویند کارمندان میلیسیا به این هم امکانات نظر به دیگران خوبتر برای خریدن محصولات خوراکواری را دارند و بهتر است که چنین یارمارکه‌ها برای مردم نیازمند تشکیل کرده شود. اما دیگران تشبث رهبریت وزارت کارهای داخلی را نمونه عبرت و پیروی برای رهبران دیگر وزارت و مؤسسه‌ها می‌نامند و می‌گویند غمخوری در حق کارگر باید قدردانی و ستایش شود، نه نکویش و مذمت. مطلوبه اورونووا ساکن 45 ساله شهر خوجند را برای تشکیل معرکه نانشکنان و سفید بران جریمه بستند. در این باره اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت خبر داد. در این ثبت‌های اپراتیوی که ظاهراً از جانب یکی از همکاران مقامات از بنای روبرو ثبت شده است دیده می شود که یک ماشین رنگش سرخ با میمونها در نزد یک بنای بلند قبته من می کند و از داخل آن چند دسترخوان را می فرارند. در صورت همچنین لحظه های در روی حوله آن بنا پختن خوراک برای میمونان معرکه و توسط تریزه به یک خانه در قبت یکم بنا دادن کاسه های خوراک دیده می شود. در ادامه گزارش یک گروه میمونان در حال ثبت شدند که در داخل خانه در گرد دسترخوان پرناز نعمت برایشان آراسته شده نشستند. اکبر شریفی گفت بر اساس ماده 10 قانون تنظیم و جشن و معرکه و برگزاری معرکه های نانشکنان و سفید بران قانونا منع کرده شده است، ولی برخی شهروندان برخلاف این بند قانون یا پرده پوشانه معرکه نانشکنان و سفید بران را برپا می کنند. از جمله اورونووا مطلوبه سال تولدش 1979 ساکن محله 18 شهر خوجند روز 24 فوریه سال 2024 در خانه‌اش معرکه فاتحه توی را که با نام نانشکنان معروف است گذرانیده است. اکبر شریفی گفت این حالت ویران کردن قانون تنظیم را کارمندان بخش حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آشکار کرده نسبت به صاحبخانه بر اساس ماده 481
کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب دادند. به مطلوب اورونووا بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قانون تنظیم جریمه به مبلغ تا 7920 سامانی تعدید میکند. اخیراً دادستانی ولایت سوخت خبر داد که در دوام یک سال اخیر در شمال تاجیکستان بیش از 200 مورد ویران کردن قانون تنظیم و رسم آیین ثبت شده است. قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شد، سال 2017 طلباتش باز هم شدیدتر کرده شد. از جمله قانون‌های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به باد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می‌نمایند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ساکنان و میهمانان جمهوری را هشدار داد که بنا به پیشبینی واشناسان روزهای 7 و 8 مارس سال 2024 در ناحیه‌های کوهستانی توبه مرکز، راه‌های دوشنبه خوجند و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر بلند فرو ریختن ترمه‌ها باقی میماند. به این دلیل کمیته حالت‌های فوق‌العاده از شهروندان خواسته است که در این روزها سفرهای بدون ضرورتشان از طریق راه‌های کوهستانی را حدالامکان محدود کرده از انجام کارهای صحرایی، چرانیدن چاروا و شکار و ماهیگیری در منطقه‌های کوهی خودداری بورزند. کمیته گفت برای تامین بخطری رانندگان و مسافران و رسانیدن کمک عاجل در حالت فوق‌العاده در چندین قطعه‌های راه دوشنبه عینی خوجند از حساب نجات بخشان این نهاد پاسگاه‌های سیار تشکیل کرده شدند. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده همراه با نمایندگان وزارت نقلیات و وزارت کارهای داخلی در دیگر راه‌های کوهستانی جمهوری نیز نفبرداری می‌کنند. کمیته گفت این چاره‌ها در دوره بلند بودن خطر حادثه‌های فوق‌العاده که سردی و برفریزی به همراه دارند ضرور میباشد. در همین حال شرکت آیرس مسئول نگاهبین راه دوشنبه عینی خوجند چنوق روز 7 مارس سال 2024 خبر داد که هرچند بارش برف در این شهرها بی‌ایست و پرشدت است، این یگانه راه زمینی بین ولایت سوخت و مرکز تاجیکستان گشوده بوده حرکت تمام نمود نقلیات تامین میباشد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.